الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه السلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار
الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أي الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله रे जमात मंशे अपना कैसे मगरिब और नमाज जमाते बुनियाद कंतुल छिया अल्लाह अल्लाह रे जमात और समस्त रे पाक साफ कर दो बेगुनाह बनाया जाओ अल्लाह अमर माई बाप रे माफ करिया जाओ दादा दादी नाना नानी और बड़ी ओलिया का भी रिश्तेदार जो तो गुजरिया के सुनिया अल्लाह समस्त कबोटे जन्नते फिरदौसर बाग बनाया जाओ समस्त कबोटे नूर दी पूर कर जाओ समस्त कबरेर मध्य रहमतेर जड़ी बरसाओ समस्त कबरे नबीদের कबरे नूरेर ताल्लुक लगाइए दाओ अल्लाह या रहमान राहिमीन যেগুলোর মেহনত মশক্কত এই জলসার ইন্তজাম হইছে ইয়া আল্লাহ তারা জিন্দেগির तमाम খাতা গুনাহ maaf করিয়া দাও আল্লাহ এই জলসার উপযোগী পছন্দিদা মাল দোকান মতি মার তৌফিক দাও যে মাল মতিরে ফায়দা হয় নফা হয় দিন দুনিয়া আখিরাতের ভালো হয় আল্লাহ আপনার মনোনীত মাল দোকান মতি মার তৌফিক দাও সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين صدر محترم मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मुरब्बियाने किराम नौजवान भाई हल আমার পর্দা নিচে মা বোন হল আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শুকরিয়া যে সময় দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ থেকে নবী থেকে দিন থেকে দূরে সতরা ও সময় আল্লাহ নেক বান্দা ওর ইমানে জুসার জজবা আলিম উলামা নিয়া দিনরে জলসার ইন্তজাম করছেন আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলমে তান ফজলার করম দি দয়াল মেহরবানি দি এই জলসার আনেওয়ালা জানেওয়ালা ফোনেওয়ালা বনেওয়ালা সুননেওয়ালা সাহায্য সহযোগিতা করনেওয়ালা तमाम রে মাফ করে দিব আল্লাহুম্মা এই জলসার ফায়দা হয় নফা হয় दिन दुनिया आखिरतर बाला होय कामयाबी होय ওলা আল্লাহর পছন্দিদা নেক মাতর মাজিওয়ার তৌফিক দিব আল্লাহুম্মা সাহাবা হল বুজুর্গ হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হল কোরআনে কারীম সব জিনিসের পরিবর্তন হয়েছে কোরআনে কারীম জেলা সল আছে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত অলাও রইব না তো প্লাস হইব না মাইনাস হইব না যোগ হইব না বিয়োগ হইব একটা নুক্তা পর্যন্ত হেয়ার করতে পারবে এক মুজিজা দুই নম্বর মুজিজা হইল যেত বড় বড় রাইটার লেখক হলে বড় বড় বই পুস্তক লেখিয়ারি নোবেল পুরস্কার পাইছেন তারা যদি তোমার খোয়া গায় আপনার বই ক্ষয় পাত্তা আপনার মুখস্থ আছে জবানি আছে তোমার জিরো আর এটা মানুষের বানায় তো মুখস্থ থাকে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাইন তোমার গিয়ে নোবেল পুরস্কার পাইছেন তার জীবন ইতিহাস আমরা পড়েছি এমএ পরীক্ষা দিছি 10টা বই তার মুখস্থ নাই 5টাও নাই 1টাও আর এটা সব মানুষের বানায় কৃত্রিম আর্টিফিশিয়াল আল্লাহ পাকের মনসার মর্জি আমরা কোরআনে কারীম কোটি কোটি নাবালিগ বাচ্চা ইনতে আস্থা কোরআন হিফজ আছে হবে সুবহানাল্লাহ কতটা আয়াত 6666 আয়াত হবে সুবহানাল্লাহ এই কোরআনে কারীমের মধ্যে এতটা আয়াত কোটি কোটি হরিতায় যখন তারাবির নামাজ পড়ায় তারাবির নামাজ নাবালিগ বাচ্চা ইনতে পড়া জায়েজ আছে তখন তো আমরা পরে পড়ি এবং আশ্চর্য শুকুর বাণী পড়ে কিভাবে এইগুলা কণ্ঠস্থ করে কেউ বলছে আল্লাহর জীবন্ত মুজিজা হবে সুবহানাল্লাহ বাচ্চা ইমাম বেটা হইয়াতে বাদরে খালো সিদ্ধা আছে বাদরে খালো সিদ্ধার আয়াত আছে কি আশ্চর্য কারো দিলর চোখে দেখে তার পড়াটা খালো যাইব এত আশ্চর্য কেরাম 3 নম্বর মাত হইল গিয়া রিয়া কোরআনে কারীম
সমস্ত মুমিন মুসলমানকে শিফা। ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউন ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। এই কুরআনে কারীমটা মুমিনদের লাগে রহমত হিসাবে, শিফা হিসাবে তোমার নাজিল করছি। কুরআনে কারীমের সূরা ফাতিহা এর নাম হলো সূরা শিফা। কুরআনে কারীমের সূরা ফাতিহা হলো সূরা শিফা, এর নাম হলো সূরা শিফা। কালামে মজিদের মধ্যে ৬৬৬৬ সারাংশ হইল, সারমর্ম হল সূরা ফাতিহা। এই সূরা ফাতিহার ৭টা আয়াতের মধ্যে সেই যে তাফসীর করতে পারেন, তার প্রকাত পাণ্ডিত্য থাকে, জ্ঞান থাকে, আস্থা কুরআন শরীফ অ্যানালাইজ করলে, বিশ্লেষণ করলে, পার্সিং করলে এই সূরা ফাতিহা থেকে বাহির হইয়া যায়। সুবহানাল্লাহ, কি আল্লাহর আশ্চর্য কেরাম। তো আল্লাহ পাক বরবরি দিকে আলমী আমরা কুরআন বুঝবার, সমঝ করবার, আমল করবার তৌফিক দিব। আল্লাহুম্মা আমিন। এই যে ৬৬৬৬ আয়াত, কোন আয়াতের মধ্যে আল্লাহ কই না আমি করি তোমরা করো, আমি করি তোমরা করো। আমি যে আয়াতটা পড়েছি, এই আয়াতটা আল্লাহ কলা কইছো, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। আরবি গ্রামারও ইন্না শব্দ ও জায়গার মধ্যে ব্যবহৃত হয় যেখানে বক্তার বক্তব্য সন্দেহ এবং নিঃসন্দেহে আমরা হই, বা সন্দেহের অতীত আমরা হই, পাক্কা থাকে, জিনিসের মধ্যে কোনো নমুনা তোমার গিয়ে সন্দেহ থাকে না। আল্লাহ কইতা বেশক নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ এবং আমার ফেরেশতায় নবীর উপরে দুরূদ বেজি। ও ইমানদার হল তুমি তাই তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুরূদ বেজো। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা আয়াত। আগে যখন তোমার ইয়ারে খুতবা পড়া হইতো, এই খুতবার মধ্যে আয়াত তোমাদের লিপিবদ্ধ থাকতো, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আজ বিজ্ঞান উন্নত হওয়ায় মোবাইল টেলিফোন বাই হয়েছে। 1550 বছর আগে মোবাইল টেলিফোন আসলো, সেটার নাম কিন্তু আল্লাহ নবী দুরূদ। সুবহানাল্লাহ। নবীজি ফরমাইছেন তুমি যে মুহূর্তে যে জায়গা থাকি আর দুরূদ পড়িবাই, খালি পড়তে দেরি হইব, পৌঁছতে দেরি হয় না, আমি নবীর কাছে তোমার খবর পৌঁছি যাব। সুবহানাল্লাহ। নবীজি রোজা তরতারে ফেরেশতা আছেন, আপনি দুরূদ পড়ার লগে লগে এই ফেরেশতা হবো আল্লাহর নবী। খাটা খাওয়ার ফলনার বা ফল নাই, বাপর পরিচয় দিয়ে পরিচয় দেওয়া হয়, ফলনার বা ফল নাই, আপনার দুরূদ বেজেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই দুরূদ সমঝিয়া আপনার উপরে দুরূদ সালাম বেজিয়া দেব। সুবহানাল্লাহ। এত ফজিলত, এত গুরুত্ব। যদি মানুষের দিলর চোখ দিয়ার এই জিনিসটার হকিকত বুঝতে পারতো, মানুষের জীবনে ফালতু মাত মাতিল না, বাজে মাত মাতিল না, বিপদ গিলা হলো না, সব সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্ক কায়েম করবার লাগি বেশি বেশি ধীরে ধীরে মুলায়ম সরি দুরূদ পড়িবার চেষ্টা করলাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নবীজি ফরমায় একবার দুরূদ শরীফ পড়িলে 50টা ফায়দা পাওয়া যায়। একবার দুরূদ পড়িলে এত ব্যবসা, এত মুনাফা কোনো জায়গায় নাই, 50টা ফায়দা পাওয়া যায়। 10 নাকি লেখা হয়, 10 বদি কাটা হয়, 10 রহমত নাজিল হয়, 10 দরজা বুলন্দ হয়, 10 গুলাম আজাদ করার সওয়াব হয়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক পরবর্তীকার তো নিয়ামত রাখেন দুরূদের মধ্যে। পবিত্র নামাজ পড়তে অনেকটা শর্ত আছে,
বদন পাক, জায়গা পাক, কাপড়া পাক, কপ্তাসান না পড় দিলে দিলে নিয়ত করে সব কিছু মিলাই, কিন্তু দুরুদ পড়ে দিলে আর কোনো কন্ডিশন নাই। আল্লাহ পাক তার নবী লোকের সম্পর্ক উম্মতের কায়েম করবার লাগে যে কোনো হালত, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো মুহূর্তে পড়িতে কোনো বাধা নাই। বেল উঠিবার সময় নামাজ পড়া নাই, দুপুরিবেলা নামাজ পড়া নাই, বেল লাল হইয়া ডুবিবার সময় নামাজ পড়া নিষেধ, কিন্তু দুরুদ পড়িতে কোনো অসুবিধা নাই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলমে আমরা বেশ বেশ করিয়া রিয়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকে সম্পর্ক কায়েম করবার লাগি দুরুদ শরীফ পড়িবার তৌফিক দাও আল্লাহুম্মা আমিন। আজ মদিনা মনোহরা যাইতে হইলে আমরা 5 থেকে 6 লাখ টাকা লাগবো। শারীরিক মেহনত পরিশ্রম কত কিছুর দরকার আছে, কিন্তু ভাই মুসলমান হল খাটাগাঁও থাকি, বারবারির থাকিয়া, সৌদ্দালির থাকি, আনোয়ারবার থাকি নবীর সম্পর্ক কায়েম করতে কেবল খেয়াল হওয়ার অভাব, কেবল মাত্র ধ্যানের অভাব। আমরা খেয়ালও করি না, ধ্যানও করি না, যার কারণে এই নেকি থাকি বঞ্চিত। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলমে আমরা আটতে বইতে চলতে ফিরতে ঘুমে মজাকে বেশ বেশ করি নবীর সম্পর্ক কায়েম হবার লাগে দুরুদ শরীফ পড়িবার তৌফিক দেব আল্লাহুম্মা আমিন। নবীজি ফরমাইতে যখন তুমি বড় বড় মজলিসের মধ্যে যাও, বড় মাহফিলের মধ্যে যাও, তোমার স্বর এবং সুর দিয়া মোলায়েম ভাবে দিল গলাই আমার দুরুদ পড়িও। জেলা আগুনের মধ্যে পানি পড়লে জাত করে আগুন নেমে যায়, আগুনের মধ্যে পানি পড়লে জেলা জাত করে আগুন নেমে যায়। দুরুদ পড়লে বলা রে দুরুদে আল্লাহর গজবর আগুন ঠান্ডা করিলা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ইমান বড় কঠিন জিনিস, ইমান হওয়া বড় তোমার বাইক করবে। আবার আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাসা ওয়ার বাওয়াজুদ এরা ইমান আনতে পারছে না, এরা জাহান্নামী, এরা জাহান্নামী। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলমে নবীদের সাসা আবু তালিব যখন মারা যায়, আল্লাহ নবী খালি খান্দই না খান্দই, খালি খান্দই না খান্দই। নবীদের আল্লাহ ফরমাইল, নবী তুমি খান্দো কিতা লাগে বলে আমার সাহায্যে আমার এত সাহায্য সহায়তা করছো। আমার বাবর জবাব দিছেন 3 বছর মিনার কাঠির মধ্যে আমার লোকে বন্দি রয়েছেন, উপার রয়েছেন, আমার সাহায্যে আমার এরা সাহায্য করছেন। দুনিয়ার কোনো মানুষের সাহায্য সাহায্য করতে নাই, বাবর জবাব দিছেন। কিন্তু মরদুল মৌতের সময় ইমান নসিব হইল না। আমি তারও গিয়া হইল আমার সাহায্যে বলে কি তার জীবনে যেত সাহায্য করছেন, এরা কোনো মানুষই এরা সাহায্য করে না। আপনি দয়া করিয়া এই কলিমাটা পড়েন, নাইলে আপনার সব বেকার যাইব। আমি আল্লাহকে সুপারিশ করতে পারতাম নাই। পাশে লোকে কি না বলে এই কথা যদি কেউ চিন্তা করে কোনোদিন কোনো নেক কাম করতে পারতো না। এগুলা বলে বা আমার ভাই আবু যে রাই দেখবো গিয়া তাহলে তোরা একটু আলোচনা করে জিগার বিগার করে লই। মুসলমান হল তোরা বাদে আবু যে রাই আমার বাদ কইল ভাই সব গীতা আমতা আমতা পড়তা বলিতে আমার বাতিজা মুহাম্মদে কইতরা আমি কলিমা পড়ি আল্লাহকে সুপারিশ করতে পারবা, আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাইমু। বাদ মাসের বাদ ব্যবহার এন কইতা আর কোনো কাম পাইছো না। আস্তা দুনিয়ায় মানুষ তোমার নেতা মানুষ, কত বড় শ্রদ্ধার কথা তুমি। তুমি যেই মাত্র এতিম বাচ্চাকে যে কলিমা পড়িবাই খাল তোমার লাড়ি বেটিন দিয়ে তোমার হাসি ঠাট্টা করবা, এতিম বাচ্চাই বাচ্চিতে হাসি ঠাট্টা করবা বলো কত বড় মানুষ হইয়া আজ না তোমার মানুষ হোক আউযুবিল্লাহ এন গেছে কলিমা পড়ে দুনিয়া দেখবি যাইলা ও তামতা করতে করতে এবার নবী দিয়ে বলে সাহায্যে কিতা মনে করতে বলে রাখ দেবা আমি তোমাকে চিন্তা মিন্তা করে কিতা করা যাইত। এবার আবু জেহেল আইলা, আবুল আহতার আইলা এর কইলা বিলকুল না খবরদার এই কাম তুমি করিও না, তোমার ইতিহাস নষ্ট হয়ে যাইব, তোমার রেকর্ড খারাপ হইব। এই সময় তোমার মনোযোগ করতে 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 আল্লাহর মনসার মর্জি হইল তেন কলিমা পড়তে পারলা না, মারা গেলা। ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা খান্দা খান্দি শুনছি বল ইলা খান্দা আলহামদুলিল্লাহ মাথা তাকিয়া আজ মোছে করতে 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 আস্তে শরীর মোছে করিয়া পাট তখন পর্যন্ত নিয়ে আল্লাহর মনসা হইল আর পা তোরে দিয়ে নিলা না।
এর বলে তোমার গিয়া খান্দা দেখিয়া আজ ইব্রাহিম বলে আও ইব্রাহিম তুমি যাও স্যার আমার নবীর যে কথা অত খান্দা খান দিয়ে বলেন কিতা লাগিয়া ও নবী যে ফরমাইলা ভাই ইব্রাহিম অত খান্দা খান দিয়া আমি বাপ মারা গেলে আমি বুধ ভাই ছিল আমার সাসাই আমার বাবার জবাব দিছেন এত মায়া পড়তা আমারে কিন্তু আয় তার হওয়ার বাদে খালি তোমার গিয়া বাকি সাসা হলো লগে মুই যে করতে করতে দম গেল ওই কলিমা পড়িতে পারলা না আমি তো খালি আল্লাহ গেছে আনা কলিমা না মানুষের কোনো সুপারিশ করতাম পারতাম না আল্লাহ বলো জিব্রাইল তুই আয়াতগুলো লিয়ে যাও ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ও নবী তুমি যারে ইচ্ছা তারে হেদায়েত করতে পারতেন হেদায়েতের মালিক আমি আল্লাহ হেদায়েতের মালিক আমি আল্লাহ তুমি নবী হেদায়েতের মালিক নাই তুমি তোমার বয়ান দিয়ে যাও তুমি তোমার গিয়া দিনের কথা হইয়া যাও তুমি ওসিয়ত নসিহত করিয়া যাও হেদায়েতের মালিক আমি আল্লাহ অতএব মুসলমান হল প্রত্যেক নামাজের বাদে পারলে দোয়া করিও রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব বহুত মানুষ কলিমা পড়ার বাদে বিষ খাইয়া মারা যায় বহুত মানুষ কলিমা পড়ার বাদে রেল লাইনে পড়িয়া তোমার গলা কাটায় বহুত মানুষ কলিমা পড়ার বাদে তোমার ইয়া ফাঁসি লাগি মারা যায় এর লাগে আল্লাহ কে তুমি দেখো লা তুযিগ কুলুবানা আমরা কলবে তুজা করিও না বেকা করিও না তেড়া করিও না বিগড়াইও না কোন সময় বা'দা ইয হাদাইতানা আমরা হেদায়েত হওয়ার বাদে আপনি আল্লাহরে মানার বাদে নবীরে মানার বাদে দ্বীন মানার বাদে আমরা পথভ্রষ্ট করিও না বহুত মানুষ পথভ্রষ্ট হইয়া যায় হামিদ দেওয়াই নামে তোমার জ্ঞানী একজন বহুত উচ্চ শিক্ষিত লেখক গবেষক যাই মুসলিম পলিটিক্স এন্ড ইসলাম বড় একটা গ্রন্থ লেখছেন হামিদ দেলওয়াই তোমার জ্ঞানী বহুত বড় এখন তোমার জ্ঞানীগুলি মানুষ মরুদুল মৌতর আগে মানুষ গৌরব ওঠাই তো আমার গৌরব অত বড় তোমার উচ্চ শিক্ষিত মানুষ এই নয় আমি মরার বাদে আমার খবর এইগুলা করিম শাকলা নাম তো মুসলমান এই ভারতের শিক্ষামন্ত্রী আসলা কিন্তু এই মরবার সময় তোর ওসিয়ত করে গেছেন আমার মরার বাদে তুমি তাই খবরস্থ করিও না আমার এটাও করিও না আউযু বিল্লাহ ইমানও থাকা ইমানও টিকিয়া থাকা বহুত বড় নিয়ামত ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্য সমস্ত শরীর তোমার গিয়ে মুসায় করে দেওয়ার বাদে আল্লাহ পাক বরবরি দিকে আলমে কইতে ও নবী তুমি শুনো সমস্ত শরীর মসক করে দেওয়ার বাদে যে জায়গাটা বাকি রয়েছে বার তুলে দিই দুজোর মধ্যে আপনি জুতা তোমার সাসারে ভিন্দানি হইব আর বাকি শরীরের মধ্যে আমি আজাব দিতাম না কেবল মধ্যে একটা দুজোর আপনি জুতা তোমার সাসারে ভিন্দাইব তুমি শান্ত থাকো আর এই জায়গার মধ্যে তোমার হাত আমি লাগাইতে দিছি না এই জায়গা তোমার হাতে লাগাল হয়েছে না বাকি তোমার আতর বরকতে ঠান্ডা রইব কিন্তু এই ফার মগজ তোমার ফার যে শব্দ উঠাই দেন দিব মগজ গলিয়া করে নাকে দিয়ে টপ টপ করে খানে দিয়ে নাকে দিয়ে মুখে দিয়ে তোমার বইয়ে বইয়ে পড়বো বাত উতরা গলা উতরাই দিয়া মাথার মগজ গলে গলে নাকে দিয়ে পড়বো না আউযু বিল্লাহ আল্লাহ পাক বরবরে দিকে আলমে আমরা সমস্ত হেদায়েত দান করব আল্লাহুম্মা আমিন তো আমি কথাটা মুখ দেখান আল্লাহ পাক বরবরে দিয়ে আমি স্বয়ং ফরমাইতে আমার নবীর দুরূদ বেজো নবীজি দুরূদ ব্যতীত সম্পর্ক কায়েম হয় না নামাজ সাল্লি আলা বারিকা না পড়ে নামাজ কবুল হয় না আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমে আমরা সমস্ত কমপক্ষে সকালে 100 বার বিকালে 100 বার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরূদ পড়িবার তৌফিক দেব আল্লাহুম্মা আমিন যারা বয়াত লইছো এবং সয়ত সবকরে লইছো আমার সাহাবাগণ বুজুর্গ শ্রদ্ধার পাত্র সয়ত সবকরে লঙ্ঘন করিও না মাত্র 5 থেকে 7 মিনিট সময় লাগে সুবহানাল্লাহ 100 বার আলহামদুলিল্লাহ 100 বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার আল্লাহু আকবার 100 বার আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি 100 বার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা 100 বার 101 তো নয় ওই 6টা তসবিহ যেগুলো আদায় করে যাইবা কোনো শখ শুভা নাই জান্নাত যাইবা বেহেশত যাইবা সুবহানাল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা না হইয়া এক বেটি মানুষ বয়স্কা বেটি নবী যে সাত বইন লাগইন আমার মা বোনগণ বাড়ি করে যেগুলো আছে খেয়াল করে হলো তোমার জনের ওয়াজ এই উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফরমাইতে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার বয়স হয়ে গেছে আমি বুড়া হয়ে গেছি গিয়া আগের মতো খম্র বল নাই আড়ুর মধ্যে বল নাই হুজুর দরিয়া রাখবার মতো কুওয়াত নাই
গতিকে কম মেহনতে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়, কম পরিশ্রমে কম মেহনতে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়, নেকির ঢের পাওয়া যায়। ওলাটা ইবাদতের লাইন বাতাইয়া দেও। নবীজি ফরমাইলো উম্মে হানি তুমি আমার দরবাও, তুমি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ 100 বার পড়ো, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ 100 বার পড়ো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার পড়ো, আল্লাহু আকবার 100 বার পড়ো। তাই ফরমাইলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যে তসবিহগুলারে 100 বার 100 বার পড়ি তাহলে কিতা সওয়াব হইব? নবীজি ফরমাইলা উম্মে হানি তুমি শুনো, সুবহানাল্লাহ 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 যদি 100 বার পড়ো তোমার নামায় আমলের মধ্যে 100 গোলাম আজাদ করার সওয়াব দান করা হইব। সুবহানাল্লাহ। গোলাম আজাদ করা আমরা 9 জন বাইতে বুঝতাই নাই। লালা বাজার গরু বেচতে দেখছো, আন্নার বার ছাগল বেচতে তুমি তাই দেখছো। বলা তোমার গিয়া সেই জমানার বাজারের মধ্যে তোমার গোলাম বিক্রি হইত। ঈসা আলাইহিস সালামে কেনানোর বাজারে নিয়ে আরি তোলা উঠবে বেশিবার লাগিয়া দিয়া ওলা হান যদি নিয়ে মানুষের লইয়া আজাদ করে দেওয়া যায়, আস্থা জিন্দগি মরজুল মৌতর আগুন যেত নাকি হেনে কামাইবা অত নেকির মালিক তুমি আজাদ করে দেনেওয়ালা হইবা। সুবহানাল্লাহ। এত নাকি 2 নম্বর হইতে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তুমি 100 বার পড়ো যদি উম্মে হানি তাহলে হলো 100 গুড়া আল্লাহ রাস্তার মধ্যে খয়রাত করলে যত সওয়াব পাওয়া যায় অত সওয়াব তোমার নামায় আমলের মধ্যে দান করা হইব। সুবহানাল্লাহ। গুড়া কি তাহলে হইল? সেই সময় গুড়া খুব বেশি দাম আছে। গুড়া 2 প্রকার, একটা হলো তোমার গিয়ে মঠিয়া গুড়া আর একটা হলো তোমার গিয়ে তেজি গুড়া। তেজি গুড়া জিহাদে নেওয়া হয়, জঙ্গে বদর, জঙ্গে উহুদ, জঙ্গে খয়বার, জঙ্গে তোমার গিয়া আর যে সমস্ত তোমার তবুক আছে সেখানের মধ্যে ব্যবহার করা হয়। এর লাগে নবী উচ্চ এবং দামি যে গুড়াগুলা তেজস্বী গুড়া আর জিহাদও নেব হয় জিম লাগাইল সমেত ওলা তোমার 100টা গুড়া খয়রাত করলে যে তোমার সওয়াব হয়। ও উম্মে হানি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলি দি ও তোমার সওয়াব তোমার নামায় আমলের মধ্যে দান করা হইব। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার তুমি যদি 100 বার পড়ো উম্মে হানি তাহলে তুমি শুনো তোমার নামায় আমলের মধ্যে 100 উট কুরবানির সওয়াব দান করা হইব। সুবহানাল্লাহ। উট কিতা লাগে নবীজি ফরমাইলা কোনো মানে ছাগলে দিতে পারে না, কোনো মানে তোমার কি গরু দিলে 7 জনে মিলিয়া দেয় টাকার পার্সেন্টেজ কমিয়ে আইবার লাগিয়া দিয়া। কিন্তু উট কুরবানির সব হলো উট তোমার কি আরব ছাড়া পাওয়া যায় না। উট হাজি সাহেব করে মিনার জমিনও কুরবানি দেই। অতএব উটের কথা তুলনা দিলে ও কারণে আমি যাইবো কেমন এতে উম্মত হলে তারা জুস হইতো খাইস হইতো জলমিতে জজবা হইতো। আমি বালামতে একটা গরু দিতাম পারি না। বালামতে তোমার গিয়ার 1 লাখটা গরু দিলে তোমার গিয়ার অ্যামাউন্ট বাড়ি যায়। 7 জনে মিলিয়ে একটা গরু দেই। কিন্তু নবীজি ফরমাইতা ও আমার উম্মত হল ও উম্মে হানি তুমি শুনো 100 বার যদি আল্লাহু আকবার বলো 100 উট মিনার জমিন হতো গিয়া যদি কুরবানি দাও যে তোরা সওয়াব পাইবা অত সওয়াব তোমার নামায় আমলের মধ্যে দান করা হইব। সুবহানাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নবীজি ফরমাইতা গোলাম আজাদ করা নাই, বুড়া জিহাদ দান করাও নাই, উড কুরবানিও নাই। নবীজি ফরমাইতা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এত সওয়াব রে উম্মে হানি আসমান আর জমিনের ভিতরে বেল উড়া থেকে খোড়া পর্যন্ত এর ভিতরে যত জায়গা খালি আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার পড়িলি এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার করছো হবে সমস্ত খালি জায়গা নেকি দিয়ে আল্লাহ ভরিয়া দিলাই বাবা। সুবহানাল্লাহ। একই আছে তা নবীজির মান জমির হুজুরের মাত নাই, কোন আলিম উলামার মাত স্বয়ং আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের বাণী। আমার 110 কিতাব আছে তাফসীরের মিটিং দেনি ওখানে লেখা আছে এই হাদিসগুলো তো সুন্দর রঞ্জন ভাষায় লেখা আছে। আমরা সব লাভ বুঝি, আখিরাতের লাভ, কবরের লাভ, হাসরের লাভ আমরা বুঝি না। আল্লাহ পাক পরবরে জিগাবে যে কোনে হলির কাছে বয়াত করে সবক লইয়া দিয়া তুমি এই সবকগুলারে আদায় করো ইনশাআল্লাহ তুমি জান্নাতেও যাইবাই, জান্নাতেও যাইবাই। আল্লাহ পাক পরবরে জিগারে আলমে আমরা সমস্ত এই কথাগুলারে আমল করবার তৌফিক দেব। আল্লাহুম্মা আমিন। ইনো মসজিদ বানানির এত বেশি ফায়দা হয়েছে, ইলা সুন্নতি তরিকা জিয়ারত আর নাই। এই যে সব তোমার ডাইনভার কিবলা মুখ আসুন নেন আপনারা তোমার হাল মসজিদে বারিন্দা থেকে লামিয়ে যে সময় তো সবার মুখ আপনার মুখ লবি দেয় ওগুর নাম হলো আসলে সুন্নতি তরিকার জিয়ারত। আমরা সিন্ধিয়া নাই তোরা জিয়ারত হলে ওটা বইয়া এটা জিয়ারত হয়। এটা কোনো বইয়াও যে দোয়া বারুবা করাইও যে দুইটা হলো দোয়া। জিয়ারত শব্দ হলো দর্শন। আপনি যে মাত মাত এই মই দুন্দা আপনি যে গিয়ারি যারা খবরটা আছে তারা আপনারা দেখেন রু মারা যায় না,
রু মানুষের জিন্দা থাকে, রু মারা যায় না, মানুষের রু জিন্দা থাকে। এই শরীর রক্ত মাংসের শরীর, যে যে জিনিস মাটি থেকে খাইয়া আরিয়াছে বড় হয়েছে, এই মাটি লোকে হিরিবার এসে মিলি গেছে কি আরিয়া। অতএব আল্লাহ আকবর ওরে দিগালাম ইয়াত্রা মুসলমানের সৌভাগ্য। ইন্দোর খবর জিয়ারত যেটা এরা উত্তম জিয়ারত আর কোনো জায়গার মধ্যে নাই। আল্লাহ পাকে আমরা বেশি বেশি করে মুই তহলর জিয়ারত করবার তৌফিক দেব আল্লাহুম্মা আমিন। জিয়ারত এত গুরুত্ব তো সহবরা তার, হয়তো সহবরা তার নবীজি রায় কি আগে জিয়ারত করছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফ আইছি, ও রায় যেদিন তোমার সহবরা তোর রায় ওইটা গিয়ারে ও দিন নবীজি আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরের মধ্যে রবিবার বাড়ি পড়ছে। নবীজি ও ঘরের মধ্যে সমস্ত বিবিগুলোরে দেখাইছেন, সমস্ত বিবিগুলোরে দেখাই আরে নবীজি পয়লা তবলিগ করতা ঘর জানা দরকার। বিবি সকলরে জমাই আরে নবীজি বয়ান করছেন, তবলিগ করছেন। তোমার কাপড় ময়লা কিতা লাগে সাবান নাইনি, তোমার চুল এলোমেলো কিতা লাগে চিরুনি নাইনি, তুমি তোমার হিলা কিলা, তুমি হিলা কিলা, সব কিছু নবীজি বতাইয়া দিয়েছেন। মেহমানদানে করতে গিলা মাছ সংযত হইলা সব কিছু হওয়ার বাদে সমস্ত বিবিগুলোরে বিদায় দিলাইছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরের মধ্যে তশরিফ রাখছেন। আল্লাহ নবী বয়ান দিয়ারি আয়েশা নামাজ গেছেন গিয়া, আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সুন্দর করে বিছানা নবীজির করিয়া আর তাই তোমার একটু ঘুমর বার করিয়া ঘুমাই রইছেন। ইচ্ছা হইল নবীজি আইবা, এই আমি আগে ভাগে আমার লোকে মাতিবা, আমি তরিয়া নিব নবীজির আমার লোকে মায়া মহব্বতে বেশি আছে, এটা বেটির দশা হইয়া ধরবো। ও তোমার কে নবীজি গেছেন গিয়া আয়েশার নামাজ, আর তোমার কে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ঘুমর বার করিয়া এটা বুদ্ধি রইছেন। অ্যাকচুয়ালি ঘুম নাই, এটা হইলো তোমার কে এখন মহব্বতের নিদর্শন। আর ইচ্ছা হইলো নবীজি আইবা আমার এদিকে তাড়াতাড়ি ঘুমাই গেলেন, ও তুই গেলা বোঝার। কিন্তু দেখা গেল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এশা নামাজ থেকে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরের মধ্যে আইয়া আল্লাহ নবী কুনতা মাতিলেন না, এশা তো তাড়াতাড়ি ঘুমাই গেলা, নিজে গেলেন না। এটা হলো শরীর অসুবিধা হলেন, নিজে গেলেন না। এটা হইলো খাইয়া ঘুমাইলা, নিজে গেলেন না, কুনতা মাতিলেন না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয় মাতার বাবুড়ি খুলিলা, মাতার বাবুড়ি নিচে গোল টুবি বিন্দা সুন্দর গোল টুবি খুলিলা, এর বাদে জুব্বা খুলিলা। মানে তো নাম সুন্নত আলি তুই হলে, কিন্তু একটা সুন্নত তোমার ঘুমাইবারও সময় নাই, হাইবার সময়ও নাই, চলবার সময় নাই, বাজারও নাই, বন্দরও নাই। কিন্তু মুসলমান হওয়ার প্রতিবার সময় কতটা সুন্নত চিন্তা লাগাও। অনবী জুব্বাবু খুলিলা, আমরা অনেকে দুমত করে কাপড়ে চলে ফুটি রই, ইলা তোমার নিয়ম নাই। নবী যে তোমাকে বেড়াচেরা করবো, রাইট ওয়াইফ ফেজা লাগবো, হয় ডিস্টার্ব দিব, জুব্বা খুলিলা। জুব্বা খোলার বাদে এরা সিদ্দিকা তোমার কোটে ঠিক করছেন, এর বাদে বিছানাও খান তোমার হিরিবার নবীতে চড়িলা। বিছানা যাওয়ার বাদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বালিশ গুলো হিরিবার নাড়া ছাড়া বললা। এরা সিদ্দিকা সব বেরিয়ে থাকে, কিন্তু সব কিছু অনুমান করে তাই বুধ হইতরা নবীদের এই সমস্ত খারবার তাই বলা হতে দেখতরা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললা এমন তাই হইবা, এখন মাতিরা না নবী দিয়ে। এর বাদে তুলা বাদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হিরিবার তার জুব্বা বিন্দিয়া লুঙ্গির ফেস ঠিক করিয়া হিরিবার মাথার মধ্যে গুল টুপি দিয়া মাথার মধ্যে ফাবুড়ি বান্ধিয়া বলে বলে ঘরটাকে বাইর হয়ে যাইতরা গিয়া নিয়া। এসা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফরমাইলা, নিশ্চয় আল্লাহ নবীর কোন বিবি লোকে মাছ কথা বাকি রয়েছে, বাকি তা কাজ বাকি রয়েছে। খানো নবী যায় না, আমি তোরা দেখিছেন বেটিন তোর ধর্ম, তার স্বামী খানো যায় কিতাব করে কিলামাতে সব কিছু সন্ধান করে, এটা তার মায়ার নিদর্শন। সুবহানাল্লাহ। ও এরা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না গাড়ি ডাক নাগাল উপরে দিয়া নবীদের করে 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 ছুটিছ না, দেখলা নবীজি তো কোনো বিবির করে গেলা না, আইসা উঠে গেছেন, মামুনি তারা গেছেন। তোমার মদিনা তাকিয়া দিয়া মক্কা সামান্য হাত পাড়লাম 1.5 পাড়লাম দূর হইল জন্নতে বকে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু জন্নতে বকের মধ্যে গেছেন। এরা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না করে করে গেছেন। ইয়াদুল নবী যে বহুত সময় ধ্যান দরিয়া ইয়া পড়িছেন, পড়িতে 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 এরা সিদ্দিকা সব কিছু যাত্রা এবং নবী হাত তুলিছেন, অনেক লম্বা দোয়া করছেন, মুর্দা হলো লাগিয়া। দোয়া শেষ হওয়ার বাদে নবীজি ঘর মুখা ফিরিছেন। ফিরিবার সময় এরা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না যাইবার সময় পরে আসলা, আইবার সময় আগে পড়ে গেছেন। এখন নবীজি যখন অত একটু সময় সে আমার আগে আগে যায়, বলা পর্দা উঠে চিন্তা লাগাও, তার নিবে এসা সিদ্দিকা কিন্তু চিন্তা ভাবনা না পর্দা কিলা হইতো। এর বাদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটু রেইসিয়াটা আরম্ভ করলা। এসা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটু খালি চোখে দেখলা নবীজি একটু রেইসিয়াটিরা, তাই তো রেইসি আটা আরম্ভ করলা। নবীজি একটু ফেটি, এসা সিদ্দিকা একটু হালকা ঝুনঝুনি, অথচ নবীজি রেইস থাকে এসা সিদ্দিকা রেইস বেশি হইয়া যায়। অতএব নবীজি
গেলা এই যে এসা সিদ্দিকা দাদা দাবা দিত নাই হে যার জান্নাত করা দিতে এই যে দৌড়ানি আরম্ভ করলা এসা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাই না দৌড়ানি আরম্ভ করলা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পিছনে ফালাইয়া এসা সিগে করো আমায় তাড়াতাড়ি দোয়ার আদাইয়া দিতেন পিছনে আল্লাহ নবী তুলা ভরে গেছেন ইয়ারি করে গিয়ে যখন এসা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আগলা নাল ফাঞ্জা লইয়া কই দিছেন কিন্তু মানুষ দৌড়াই হেরা জানে দোতা এক বছর বন্ধ করা যায় না নবীজি গেলে এসা তোমার কিতা হয়েছে ও জমান খুলে নবীজি বলা জি না কুন্তা নাতে লম্বা লম্বা দম ফালাও কিতা লাগিয়া কুন্তা নাতে লম্বা লম্বা দম ফালাই তোরাই কিতা লাগিয়া ওই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরীফের মধ্যে আছে ওলা আঙ্গুলি রাগা দিয়া রিয়া এসা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সিনা ওয়ার মধ্যে ওলা মারছই গাড়ি স্টার্ট হইলে ধাক্কা মারা লাগে বলে তোমার কলবর হইতে আমি তোমার একটা টেস্ট দিলাম তুমি ভুল ধারণা করছো ভুল চিন্তা করছো আমি বুঝি আর ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মাই বাপ কুরবান হুয়া আজ আপনি আমার ঘর রইবার বাড়ি আমি সুন্দর করে জায়গা টাকা করিয়া ইন্তজার করি আপনি আগে ভাগে আইব আমারে মাথাইবা আমি দরিয়া নিব আপনার মায়া বেশি মহব্বত হইবে একটা মাত মাতিলা না আমি মাথার পাগড়ি খুলি যাই বুধ ভাইয়ার আপনি তোমার টকি খুলি যাই বুধ ভাইয়ার জুব্বা খুলি যা বুধ ভাইয়ার গেঞ্জি খুলি যা বুধ ভাইয়ার লুঙ্গির ফেস দাঁড়ি যা বুধ ভাইয়ার বিছনার দাঁড়ি যা বুধ ভাইয়ার পালিশ দাঁড়ি যা বুধ ভাইয়ার এই সমস্ত খা মুসলমান খুঁটিবার আগে সুন্নত সুবহানাল্লাহ এতটা সুন্নতে খুঁটিবার ও নবী যে ফরমাই এসা রে আমি আল্লাহর নবী আজ তোমার গরু রইবার আমার বাড়ি আমার পালা আমি কোনোদিন বেইনসাফ করবো না তুমি বসে বলে জি না তাহলে কিতা লাগে গেলাম আমার হয় আমি শান্তি পাইব বলে এসা আজ দিল সবে বরা তোরাই আজ আমার দুয়ার সামনে জিবরাইল আইছেন আমার হইছিল আল্লাহর নবী বলে জি আপনি তোলা বারো আপনার ওই কনফিডেন্সের ব্যাপার আছে কিছু জিনিস দূরে মাথা যায় কিছু জিনিস তোমার দূরে মাথা যায় না আস্তে আস্তে ও কইলা আমার জিবরাইলে ডাকিছেন যার কারণে আমি তার তাকে সাড়া দিয়েছি আমি ঘর থাকি বাড়িয়ে গেছি আমি জুই দিয়া বুদ্ধি দাম পারছি না আমার ভাত দাম পারছি না আমি বাড়িয়ে গেছি এবার যেতে যেতে আমার জন্নতে বকের মধ্যে লিয়া গেছেন ওনা যাওয়ার আগে হইলাই যে তোর রহমত রাই বরকত রাই এই মুর্দা গোষ্ঠী ইন্তেজার পত্রা এরা লাগে দোয়া করো দুজনে মিলিয়া পড়াশোনা করিয়া দোয়া করলাম দোয়া করার মধ্যে যখন ঘর মুখা ফিরিলাম মুদ্রা মুখা ফিরিলাম তখন দেখি আমার আগে দিয়ে খেয়ে যায় খালা পর্দা লাগালে খেয়ে যায় আমি অনুমান করিয়া ইয়ে তোমার গিয়া একটু রেসে আঁটিলাম আমি দেখিয়া তুমি খানি চোখে চাইয়া তুমিও রেসে আঁটিলাই এর বাদে আমি রেসে দৌড়ানি আরম্ভ করলাম তুমিও দৌড়ানি আরম্ভ করলাই দুজনে দৌড়াদৌড়ির কম্পিটিশন হইল কিন্তু আমি তোমার লগে দৌড়ও পারছি না সুবহানাল্লাহ মাঝে মাঝে নবীজি রসিকতাও করছেন এটা বালা এটা হইলে তোমাদের দিলর গুমান গুলা পরিষ্কার ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরমাইলা এসা তুমি আমার উম্মত হলো লাগে এই রাত লাগছে নিয়ে খাবার রাইট নাই এই রাত মুদ্দা বসে লাগে দোয়া তুলবার রাইট এই রাত মুদ্দা বসে খবর গিয়া দোয়া করবার রাইট আল্লাহ পাক করে দিকে আলমে সয়রা তো রাইট আমরা সামনে হাজির আমরা এই মুদ্দা বসে লাগি বেশি বেশি দোয়া করবার তৌফিক দিব আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা আমরা যতক্ষণ আমরা পড়েছি কোনো শখ শুভ নাই সমস্ত খবর মদিনা মনোহরা নবীজির গেছে পৌঁছে গেছে সুবহানাল্লাহ কত বড় দৌলত এই দুরূদ কত বড় দৌলত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায় কিয়ামতের দিন হবে লাগে কোন মানে আমার সুপারিশ পাইব জানুনি ও মানে সুপারিশ পাইব যে বলছে আমার পরে খালিস মহলিস মধ্যে বেশি বেশি দুরূদ পড়েছেন সুবহানাল্লাহ আমরা আটতে বইতে চলতে বইতে কম মাতিয়ে বেশি দুরুদ করে পড়িতাম আটতে বইতে চলতে বইতে বড় গিলাগি বন্ধ না করিয়া রিয়া জবানটি দুরুদের মধ্যে লাগাইতাম আল্লাহ পাকের নবীদের সম্পর্ক কায়েম করবার লাগিয়া রিয়া আমরা হাতিয়ার এই দুরুদ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে আমরা জমাতের সমস্ত
আস্থা বিচারকে এতিমর বিচারটারে খাইয়া বালাই দিলাম নাউযু বিল্লাহ আমি স্বয়ং হাজির আল্লাহর ঘর সাক্ষী আমি কইয়া আমি কইলাম এক কাম করো এতিমে যে পয়সাটাই পাইতো তার হক যেটা ওটা এখন পর্যন্ত এতিম মানুষ তাহলে এটা অ্যাকাউন্ট করিয়ে ও জায়গার মধ্যে রাখি দেও যখন উপযুক্ত হইব তার মালটা হেরফের হইতো না হেরফের পাইব আমার এই ফাজিয়ে সরিয়ে যাই হইলে বলে কি না এটা অ্যাকাউন্টে রাখলে তা ইন্টারনেট বাড়িব এই সেই বলে আপনার ইন্টারনেট আলো চালু আপনার কথা সুপার আপনার নামে অ্যাকাউন্ট নেই অ্যাকাউন্টে বলছি গুণ করে পাল্লা হতে দেওয়া যাইব বুঝছে নাই কথার ব্যবস্থা হইব পারা গেল না এতিবি একটা পয়সা পাইল না নাউযু বিল্লাহ ভাই আমি কইয়া নবীজি ফরমাইতা 70 বছর পর্যন্ত তুমি আল্লাহ আল্লাহ করো বেরিয়ে ইবাদত করো মরদুল মউতের সময় তোমার 1 বছর আগে মউত আই গেছে 69 বছরের সময় 69 বছর এমন একটা হিংসা করছো বিচার করছো যেটা তোমার শরীয়তের খিলাফ যেটা তোমার শরীয়তের উল্টা যদি কোনো মানুষে ওই যে 70 বছর চিন্তা করো ন্যায় ইনসাফ কায়েম করো তুই ন্যায় বিচার কায়েম করো আমি আল্লাহ ন্যায় বিচারকে পছন্দ করি বহুত মানুষে স্বজন পোষণ করে বহুত মানুষে এই সমস্ত উল্টা পাল্টা করে এরা জাহান্নামী করে নাউযু বিল্লাহ আল্লাহকে তওবা করিয়া এই সমস্ত গুনাহ থেকে মাফ চাইয়া ঈমান লইয়া সালওয়ার তৌফিক দিব আল্লাহুম্মা আমিন ফিরে এসো সবই পাপী তাপিগণ অবারিত মমদার মধুরি জোয়ারি বেঈমান হারামি আর যে হও না কিছুই আর কেন হে তোমরা নিরাশ কেন হে আমি যে করুণাময় শতবার যদি ভেঙেছ শপথ তবু নাই কোনো ভয় লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ফিরিয়াও মধুরি জোয়ারি বেঈমান হারামি যত গুনাহগার আছে সব ফিরিয়াও আমার রহমতের দরওয়াজা খোলা আমার শিরক ব্যতীত গুনাহ করে শিরকের গুনাহ মাফ হয় না তাহলে আমি কোনো পরোয়া করি না ওয়ালা ইয়া খাবু উবা আমি বলি নাম ফল বয় করি না মানে সওয়াল করবার দাও নাই আমার জিগাইবার দাও নাই এটাই গুনাহ কাটে মাফ করে দিলাম বিকাশ আমার প্রশ্ন করবার অধিকার নাই অতএব আমি মাফ করে দিবি তুমি ভয় পাইও না আল্লাহ পাক করে দিগার আলোয় আমরা সমস্ত কমপক্ষে মাসে একবার খালিস মওলিদ যদি তওবা করবার তৌফিক দিব আল্লাহুম্মা আমিন সয়তসের ইস্তেগফার করবার সময় খালিস মওলিদ যদি দিলের সুখ দিয়া আমরা জিন্দেগীর গুনাহ ইয়াদ করবার তৌফিক দিব আল্লাহুম্মা আমিন শিরক ব্যতীত দুনিয়ার সব গুনাহ মাফ হয় শিরক ব্যতীত দুনিয়ার সব গুনাহ মাফ হয় তওবায় মাফ হয় না হজে মাফ হয় না যদিও লেখা আছে যদি মানুষ হজে যায় আর বাদে 12 বছর একই তোমার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে ঈমান বরবাদ হয়ে যাব আমার তোমার ইয়ারি গুনাহ মাফ হয়ে যদি একই থাকতো নবীজির কথা ইনতাকি মানুষ পারবি ঠিক ব্যতীত যাইবার সময় 7 আল্লাহ রোজার মধ্যে 200 টাকা দিয়া গেল তোমার হইতো না যাইবার সময় তোমার ইয়ারিয়া ও তো পেপার মিলর হলো তোমার কিতা মিরাফিঙ্গর হুকাম না কিতা তুমি তোমার টাকা 100 দিয়া গেছে বলে দেখি তো সাহেব তোরা খেয়াল করিও আমি বালা যাইতাম করিয়া আইতাম হারাম যদি একটা পয়সার সব নাই তোমার নাম জাহান্নামের খাতার মধ্যে লেখা হয়ে গেছে নাউযুবিল্লাহ বহুত মহিলা আছে আমি স্বাধীন বাজার ওয়াজ যাইয়ার আমার আত্মীয়জন করে আমার লোক দর্শন তোমার গিয়ারি পাউরি ওয়াজ যাইতা যাওয়ার মধ্যে ঘোরা দিয়ে যখন তোমার রামনগর ওবাই দিয়ারি রাস্তাটা গেছে স্বাধীন বাজার ওবাই দিয়ারিয়া অনেকটা মোকাম আছে বড় যেগুলো তবলিগ জমাতর মানুষ হইতে পারবা মানে যারা করে তোর তোমরা কাম তোরাই ইয়ারি বেটা ওনাকে 500 টাকা নোট দিয়াই তখন নাউযুবিল্লাহ আমরা তুমি ভালো আর ভালো যাইও না লাভ হইতো না বলে কেন আস্থা জিন্দেগীর সমস্ত নেকি করবা আস্থা জিন্দেগীর সমস্ত নেকি তোমার করবা যে মানে একটা দেখা দিব এই মানুষও তোমার জাহান্নামী হইব আল্লাহু আকবার বলে দিয়ে সব গুনাহ মাফ দেন তওবা করলে মাফ হয় কিন্তু শিরক গুনাহ মাফ হয় না তুমি তো ব্যবহার করলে উম্মতি মানিও না ওদের ব্যবহার করলে সুরতা তুইও না ওটা ব্যবহার করলে তোমার গিয়ে লেউনা পুরানি গান তুইও না এটা সব শিরক আল্লাহ তাওয়াক্কুল ভরসা করো ওদের ব্যবহার হলে তোমার গিয়ে আরিয়া সরকিসার মুকাম তোমার গিয়ে টিপুরের মুকাম তুমি তান তোমার গিয়ে ফুলাও সিন্নি মানিও না এটা শিরক গুনাহ এই কথা বার করে সুগুরি আর পারচা আন দেয়া হয়েছে বলে স্যার বলতে আপনি তো অত মোটাটাই বলে এই গুনার মতন মোটা কিতা লাগে বাবা তবু হলে সব আমার হনরে ঘুরি তুমি কোনো যদি বেটায় বেটিরে বিয়া করে বলা মতে বুঝে তুমি যাই এই বেটিরে কিতা দিব পালা হাড়ি দিব কেন বিয়ার শাড়ি মানে বিয়ার শাড়ি এর বাড়ি কিতা হলো পালা চুড়ি দিব বলি সোনার চুড়ি বালা তোমার গিয়ারি গলার হা দিব তোমার গিয়া বিয়ার আর বালা খানোর দোল দিব কেন বিয়ার দোল এর মধ্যে যা কিছু লাগে বাড়ির তার ব্যবস্থা করো বালা স্যানিটারি ল্যাট্রিন বানাইব বালা বাক্কার ঘাট বানাইব বালা আউটা পর্দা দিব বালা তোমার টাইলস লাগে এর ঘরটা সুন্দর করো বাথরুম বানাইব কত কিছু কম নাই পড়া তোমার লাগে এর বাদে তুমি আওয়ার বাদে করো
দিন দিত না, অত কিছু করলাম ও মানুষ লাগিয়া, আর আমি স্বামী তোমার অপর মধ্যে আরো মানুষের শরীর করে, অত এই বেটির জায়গা এই বেটার সালোর তলে হইবে না। বুঝছি সিঁড়ি গুণা যত লাঠি তারে আমি বুঝছি। এর লাগে আর এখন মাসে অনুশীলিকর সংজ্ঞা জানে না। আল্লাহ হাত দিলা, ভাও দিলা, চোখ দিলা, মুখ দিলা, কোটি 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 টাকার সম্পত্তি আপনার লগে দেব হইল, কিন্তু এর বাদে এই আল্লাহরে সজদা না করিয়া এই আল্লাহ লগে তুমি যারে শরীক করছো, আল্লাহটা তোর গুসায় নামাজ পড়েন আমার আমি তওবা করলে মাফ দিব, রোজা রাখেন আমি আল্লাহর তওবা করলে মাফ দিব, কিন্তু যে আমার লোকে শরীক করিয়া এই অন্যরে আমার মর্যাদা দেয় আমি তার জীবনে মাফ করে দেব না। এই মানুষ আল্লাহের জন্য ধারাম তার লাগে জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া যায়। আয় তাকে রাস্তাঘাটে যাইবার সময় মুকাম দিলে পয়সা দিও না, বুঝলি? আল্লাহকে বাঁচতে আমার হদিন তোমার গেলে কুটুমে পয়সা যায় পরে আদমি শরীর আমার আদমি শরীরের কিতাব খাওয়া হবার জানি আমার একটা পয়সা লাভ হইতো নাই, অনুবাপন নামে পড়াশোনা করিয়া আল্লাহ আছে দান খয়রাত করো, কিন্তু একটা পয়সা লাভ হইতো না। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ তাআলা আল্লাহ রে বলি মানুষ তাই নেওয়ার বাদে হিন্দুস্তানের মুসলমান তোমার তার মুসিরায় মুসলমান এই কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু তাই নো তোমার কি আল্লাহর কাছে বন্ধি, তারও গুণা খাতা আছে, তাই বেগুনা নাই নবী নাই, কেন গিয়া কোনো লাভ হইতো না রে বোন, তুমি কেন তোমার ঘরে ফাটাইব না। বাপ সাবান হইলা তোমার গিয়া দিয়ে মোবাইল সিম বার হয়েছে, আমি গেছি যাওয়ার বাপ সাবান আলিম মানুষ হইলাম, এটা আমার হইলে হুজুর আমি 3 বার গিয়া খাজাও বার থাকে একটা বুয়া দায় করি আনছে আমার আউযুবিল্লাহ, আমার অসময় থেকে বেশি মানুষ মালিক দেখে এবার 3 বার গিয়া খাজাও বার থেকে কয়েকবার দায় করি আনছে তোমার দিকে ভাই না খালি আমার তোমার মা এখন বিয়া করিলা এখন আমি বিয়া করি না, এর মধ্যে একবার গেছি তলে তলে আর আবার গেছি আর আবার 3 বার গিয়ে কয়েকবার দায় করি আনছে বলেন আউযুবিল্লাহ চিন্তা করো, বুঝছেন? কোনো একটা ক্ষমতা আছে বলা আমি তোমার অঙ্কুর বিয়া তোমার